بالإسلام
بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا صلاة على محمد كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه إلهي نسأل باسم العظم وجه المصطفى فرج أنا والمسلمين يا أرحم الراحمين. فاتح إلى رسول شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه أحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء المقدس مشارك الأرض إلى مغاربها برها خصوصا سادتنا هاجي إلى الله من يسابر إلى مساسنا الأعظم في المقدم محمد بن علي بعد وسابر وسلم أولاد أجمعين وصونا وخرج مسادتنا على بأبكم أجمعين صوفين أنواق المشارك الأرض إلى مغاربها ثم إلى ركابة المعارف كتبنا فيها مسلم قلوبنا فيها مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب ومنزوم وصلوات دعوات مناجات كلهم جمسوسا يقرأ على كتبهم وأورادهم ونزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام أوقاتنا خصوصا صاحب القصيد الإمام أبي بكر عبد الله الأكبر والإمام أبي زكريا يحيى النووي الدمشقي وكل ذكر اسماء من العلماء والأولياء والمحدثين المحققين في هذا المجلس ثم إلى أرواح كافة قلنا لهذا البعد علي فلما دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحرم فنرى شريف علي بن حسين بشهاب لنا أولاده وبناته وذريته والمتقدم هذا المصلى في هذا المصلى من العلماء والصالحين خصوصا عبد الرحمن زبير والأيدروس والحبيب محمد بن حبيب شبكة بن سالم والحبيب محسن بن أحمد كافة مشايخنا ومعلمنا ومدرسين ومن يخدم ومن ينفق من يتصدق بهذا المصلى ومن يعمل هذا العمل الخير بهذا المصلى كلهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين ثم إلى أحمد بن عبد الله بن بكر بن شهاب وسيد فوزي بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والمرحوم مريتي بنت سمسوري مرزوقي بنت سمسوري مادر بن سمسوري نور قايدة بنت سوانزين ووالدين ولكم خاصة أمة المسلمين أمن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن جل برحمته الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان وبشر وبشر الرضوان وعلانة الشفاء وكل داء والأمراض وسقم ولمسوس الشر ونحن حمد ومن شركم سالم وأخينا الأستاذ عمر رافق بن حبيب علي بن عبد الله بن حامد وسيد علي زين العابدين بن الشيخ بن شهاب وأخينا عبد الله وكل من أوصل بالشفاء منهم مات ساري بنتي هيرمان سمروانيتي بنتي سارتنا وكل من أوصل بالشفاء من إخوان أصحاب الحبابنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء ناقض وسقما ولا علامة على هذه النكون صالحة جالبة لكل خير عافية لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك وجودك يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majlis taklim musalla Ridul Jannah Kampung Muara rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Subhanallah ya ikhwani. Dan terasa kita telah melepaskan bulan Syawal dan kita sekarang masuk ke bulan Zulqa'dah, tepatnya malam kedua daripada bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan segala amal perbuatan yang kita lakukan dari ketaatan sepanjang bulan Syawal menjadi amal yang makbul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apapun bentuk kesalahan, kelalaian yang kita lakukan sepanjang bulan Syawal diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala sampai kita kepada hadis yang ke-Rabi' wa Ishrun, hadis yang ke-24. Setelah pada hadis yang kemarin, hadis ke-23, sebuah hadis yang singkat pendek tapi memiliki makna yang sangat teramat luar biasa. Rasulullah SAW berwasiat kepada kita dalam hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dalam keadaan bagaimanapun istiqamah tetap bertakwa kepada Allah. Takwa dalam makna imtithalan awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari segala larangan Allah. Lagi senang, lagi susah, itulah kita. Tetap lagi sendirian dalam keadaan ramai-ramai, kita tetap menjadi hamba Allah yang muttaqin. Lagi di dalam kota, lagi di luar kota, sama juga keadaan kita. Dalam keadaan kita bermasalah ataupun punya masalah, punya cobaan, ataupun dalam keadaan senang, lapang, tidak ada masalah, seperti itulah keadaan kita. Walaupun ikhwan rahimakumullah, adapun kondisi boleh-boleh saja berubah, namanya kita manusia. Tapi seorang yang memang ahli takwa, kondisi yang bagaimanapun tidak akan sampai melepaskan tali ikatan dia sebagai hamba Allah yang muttaqin. Boleh jadi ketika kita sakit, ketika kita punya masalah, atau kita dalam keadaan kesibukan, nilai ibadah kita mungkin jumlahnya berkurang, tapi tidak menjadikan kita meninggalkan ibadah. Yang biasa kita ngejus Quran sehari sejus, boleh jadi karena keadaan sakit, keadaan kita punya masalah, dalam keadaan kesibukan yang sangat tidak bisa kita hindari, sehingga kita tidak mampu membaca satu juz Quran, tapi tetap tidak kita tinggalkan, walaupun cuma 2 lembar tetap kita baca daripada bagian Al-Quran. Begitupun dengan amal yang lainnya, salat sunnah, salat duha, salat witir, tasbih, tahmid, salawat, termasuk dan juga sedekah. Di saat kita jaya, saat kita mampu sedekah dalam keadaan yang besar nominalnya, istiqomah. Ada saatnya kita mengalami keterpurukan, walaupun kita dalam keadaan keterpurukan atau kita lagi ada hajat besar untuk kebutuhan kita, tidak kita putuskan sedekah itu. Walaupun ya manusiawi, ketika kita terpuruk, rezeki kita berkurang, atau kita ada kebutuhan yang besar sehingga jumlah yang kita sedekahkan berkurang, yang penting jangan sampai putus. Kemudian Allah yang Maha Tahu, ikhwan, mengetahui tentang kelemahan kita sebagai hamba. Boleh jadi kita terperosok, tergelincir dalam kesalahan, maka Nabi pun langsung memberikan kita satu isyarat bagaimana agar kita tetap dekat kepada Allah setelah melakukan kesalahan, melakukan mungkin kealpan atau dosa sekalipun. Nabi mengatakan, fa'ad bi sayyi'ata hasanatan. Kalau memang kita terlanjur berbuat dosa, berbuat salah, maka tutup cepat kesalahan tersebut. Ikuti kesalahan itu dengan berbuat kebaikan, untuk menutup, untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi dosa itu bisa terhapuskan lewat istighfar, bisa juga terhapuskan dengan kita beramal baik. Innal hasanat yudhibus sayyi'at. Sesungguhnya setiap amal baik itu bisa menghilangkan segala bentuk keburukan. Lebih lagi yang kita fokuskan seperti yang kita gambarkan pada minggu yang lalu, begitu mata yang bermaksiat kepada Allah, maka kita taubat nyesal, lalu kita gunakan mata untuk taat, ambil Quran, baca, pandang Al-Quran, tulisan Quran kita baca. Tangan bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, maka kita pegang, angkat Quran itu, atau kita melakukan khidmah yang bermanfaat untuk umat dengan tangan kita. Wa hakadha, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut pada hadis yang berikutnya, hadis nomor 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini hadis cukup panjang dan insyaallah mudah-mudahan kita bahas sampai tuntas. Kalau tidak tuntas, ya mudah-mudahan kita bisa fokus. Kalau tidak tuntas dan tidak fokus, takut salah paham. Ya, masalah yang berhubungan juga dengan masalah bid'ah. Ungkapan yang sering dipakai oleh orang seberang sono untuk membid'ah ke kita. Memang ada hadis yang berbicara tentang bid'ah, tapi bukan hadis itu hanya satu, hadis itu banyak, dan pemahaman tentang bid'ah tidaklah sempit. Ya, dalam makna bahasa bid'ah itu memang seperti yang diungkapkan nanti dalam hadis ini. Tapi kita baca dulu baik berkah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ummi fid darin amin. Ar-rabi wa 20 hadis ke-24. An Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar mau'izatan balighah. Berkata seorang sahabat Rasulullah, nama beliau Mirbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita kepada kita, wa'adana Rasulullah, Nabi pernah memberi kami nasihat. Artinya sahabat duduk dengar dan memandang Rasulullah. Luar biasa nikmat yang tidak pernah dicapai oleh siapapun kecuali hanya mereka. Disitulah sahabat itu menjadi mulia. Sahabat itu menjadi karena mereka memandang Rasulullah, mendengar ucapan Rasulullah, dan lebih dari situ mereka dipandang oleh Rasulullah. Kalau kita bisa memandang aulia, memandang soleh, nikmat ya. Tapi kalau orang soleh yang memandang kita itu lebih nikmat. Sampai puncaknya kalau kita cinta sama aulia, cinta sama orang soleh, nikmat. Puncaknya cinta sama Nabi. Kalau kita rasa cinta sama dia, nikmat. Tapi alangkah lebih nikmat lagi, ya azim, kalau orang soleh itu, wali itu, bahkan Rasulullah cinta sama kita, tidak terbayar, saudara. Ya, mungkin kita terlalu tinggi, tapi tidak berlebihan. Mungkin saat ini kita dicintai Rasulullah, kita tidak tahu. Karena Rasulullah menjanjikan orang-orang yang mengikuti sunnahnya pasti dicintai Rasulullah. Orang yang sering menyebut namanya dalam salawat salam pasti dicintai Rasulullah. Dan jangan lupa ikhwan, saat ini dari kemarin akan datang terus, yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah adalah seorang umat yang memikirkan tentang umat Rasulullah. Ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Boleh jadi dia tidak banyak ibadah, tidak banyak melakukan hal-hal yang sifatnya ritual agama, tapi dia punya perhatian terhadap umat Rasulullah. Perhatian dalam macam-macam, masalah ekonomi, masalah akhlak, masalah keburukan moral, masalah keterbelakangan, masalah agama, diperhatikannya. Contoh misalnya ada orang jingunya di kampungnya, budak-budak kecil tak baca Quran, banyak orang salat tak benar, sedih dia, walaupun bukan familinya, bukan keluarganya, hanya dia berusaha bagaimana cara mencari ustaz, mencari tempat untuk menghidupkan majlis untuk anak-anak, diajari, dididik anak-anak di tempat itu, bahkan tahan dia keluar ke duit untuk nyewa. Ada tempat tapi tidak layak, lalu dipermaknya, dibagusnya, atau dia berpikir cari makna, dia punya duit, dicarinya duit dari sana sini untuk membaguskan itu tempat. Dan Allah hari ini banyak yang seperti itu kita dapatkan. Karena kembali lagi ikhwan, kita di PSN, ya dana PSN mengantum sering kumpulkan lewat kami, di antaranya untuk sebenarnya banyak ya rekan-rekan kita yang berusaha menghidupkan TK Al-Quran di kampungnya, bahkan punya tanah secuil di bahasa kita nih, tidak kasih tempat, nak numpang di madrasah masjid, masjid tidak galak izin, bukan gak ada galak, kenapa? Karena untuk budak-budak kecil bakal diajar ini. Budak kecil kalau di masjid kadang-kadang suka sulit dikontrol, jadi paksa dia punya rumah sempit, teras rumahnya jadikannya untuk ngajar budak kecil TK Al-Quran. Demi apa? Maaf, bukan urusan duit, tapi dia pengen anak uang pecah anak aku, pacak ngaji Quran dari kecil, dididiknya cara wudhu, dididiknya segala macam. Dan itu banyak di kampung-kampung ini, kita saksikan banyak madrasah-madrasah itu cikal bakal karena adanya iktina, perhatian, ya, mengenal Rasulullah lewat cerita-cerita, lewat kisah, lewat maulid cantik, menghidupkan sunnah Rasulullah sangat indah, bersalawat sangat indah. Tapi jangan lupa yang keempat ini, iktina, perhatian kita terhadap umat Rasulullah. Macam sekarang, minta maaf jujur, kita ghaflah. Contoh di sana, di Palestina, sampai detik ini, entah mungkin besok dan seolah terzalimi, karena ada setiap hari kita ingat terus sama mereka. Mungkin tidak, pas terjingat di berita, pas tengah ada macam doa, begitu teringat sama mereka. Karena mereka butuh doa setiap saat dari kita, setiap detik mereka butuh doa dari kita, ikhwan. Itulah yang kita bisa lakukan, ya. Walaupun hanya doa, tapi Rasulullah gembira kalau kita ada perhatian. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita pengen masuk surga, ada orang terlantar, tidak ngerti agama, butuh agama, bahkan dalam keadaan bermaksiat pada Allah. Apa kita diamkan? Tidak. Kita nolong mereka, kita bantu mereka, kita berikan hidayah. Kita tidak mampu ngajar, kita bukan ustaz, tidak punya ilmu, cari ke ustaz, cari ke ulama, cari ke yang pacak membimbing mereka. Maka kita termasuk orang yang akan dicintai Rasulullah. Walaupun maaf, kita tidak puasa sunnah banyak, berjihad tidak pernah, pergi haji belum, sedekah pun pas-pasan, tapi ada perhatian dengan umat Rasulullah. Dan yang tidak kalah menderita ikhwan dari mereka yang di Palestina, yang ada depan mata kita ini, yang tadi kita sudah sebutkan,
Wong yang berbuat zalim terhadap dirinya dan dia tidak sadar. Wong yang butuh agama banyak di lingkungan kita. Wudu belum benar, solat belum benar. Apa kita cuma mencela mereka? Tidak benar. Atau menjadi suatu pemikiran kita. Nak mana cara biar benar wong solat. Seperti yang kemarin kita bahas di Al-Munawwar. Kitab Fathulillah Habib Muhammad bin Hussein. Ada orang tak galak sembahyang kelanggar, tak galak ke masjid. Ngapain tidak kelanggar lagi? Ngapain tidak ke masjid? Wong selanggar, wong solat sembahyang tak becus galau. Apa kebenar sikap ini? Salah besar. Kalau memang kau katakan mereka orang musola, orang mesti solat tak benar galau, benar ke? Bukan justru kita lari. Kita tidak mampu cari ke solusi. Bagaimana biar orang tidak terjebak dalam kebodohan, kesalahan dalam beribadah. Bukan kalau kita menyelamatkan bebas, lepas, kita tinggal ke mereka dalam keadaan salah, lalu kita nggak sadar kita selamat. Enggak, kita bakal dituntut. Ya, banyak cara kita biar bisa berusaha untuk memberikan khairun nas anfa'hum lin baik-baik manusia. Kata Rasulullah, bukan yang banyak solat, bukan yang banyak puasa sunnah, walaupun itu sangat indah, sangat hebat, tapi yang paling banyak memberi manfaat untuk sesama manusia. Dan manfaat yang paling utama memang duit, makanan, pakaian itu manfaat kalau ya, tapi yang paling manfaat dunia akhirat adalah memberikan hidayah untuk mereka, memberikan petunjuk, mengajak mereka untuk selamat dari azab akhirat. Ja'alna wa iyyakum min khairin nas anfa'hum lin nas. Mudah-mudahan kita semua jadi Allah kelompok manusia tersebut. Ya, insyaallah. Dengan apa pun yang antum punya ikhwan, ya, dengan apa pun yang antum punya kepandaian antum dalam IT barangkali, dalam urusan internet, dalam medsos, itu bisa membuat hal-hal yang cantik. Pakai, gunakan. Ya, kita ikuti perkembangan mereka dengan cara yang baik. Yang punya duit ya dengan duit, yang punya tenaga pemikiran dengan apa yang kita miliki masing-masing. Banyak nikmat kalau kita diberikan Allah galak-galak. Ya, dia ustaz, ini banyak kita dapatkan pada guru-guru kita ya. Dia ustaz, dia juga memikirkan dakwah, dia juga mengeluarkan duit. Subhanallah. Ya. Ala kulli hal. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan itu untuk kita. Tapi ikhwan rahimakumullah. Hakadha haula sahabat. Beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah SAW pernah berkhutbah, memberikan ceramah, memberikan nasihat dengan ceramah yang sangat luar biasa. Yang mau'izatan balighah artinya sangat luar biasa. Sebenarnya tidak ada yang tidak luar biasa untuk Rasulullah itu. Tidak ada yang tidak luar biasa, semuanya luar biasa. Diamnya Rasulullah luar biasa, gerak-gerik Rasul semuanya luar biasa. Tapi ini beda. Ya, memang saat itu hebat. Cara penyampaian Rasulullah itu sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah semuanya sangat luar biasa. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Wajallat min hal gulub, yang mana nasihat Rasulullah membuat hati bergetar. Hati ini bergetar. Wa dharafatin min hal uyun, bahkan kami semua menangis, kata beliau. Nikmat ya. Allah. Tangisan itu mereka memang Rasulullah sudah jadi saksi. Mereka dengar mau'izah Rasul sudah saksi. Ini nangis mereka pun. Tangisan yang menjadi saksi kita di hadapan Allah, tangisan karena takut sama Allah. Tangisan disebabkan oleh akhirat. Boleh jadi tangis karena rindu sama Rasulullah. Ya, ada lagi orang nangis karena lepas pahala. Ya. Anda pernah cerita sama antum kan? Ada seorang Hubabah rahimahullah sudah meninggal. Anak-anak ceritanya dari anak beliau. Setiap malam bangun 2 jam sebelum adzan subuh. Suatu malam dia terlambat, terbangun sejam sebelum adzan subuh, nangis. Allah, kita adzan lewat belum bangun, biasa baik. Itulah hati-hati yang hidup. Ya. Nah, kalau kita nangis karena akhirat, jangan diusap dengan sapu tangan, jangan diusap dengan tisu. Usapkan ke sekujur tubuh kita, ikhwan. Karena beda, air itu bukan air mata biasa. Air mata karena Allah. Entah karena ingat dosa, wong nangis macam-macam, ikhwan. Mbak, dari mana anak bisa nangis karena Allah? Nangis karena Allah itu ada karena takut, ya, ada karena rindu, ada yang karena bersyukur, ya. Ada orang nangis karena bersyukur. Dulu dia gelap hidupnya, jauh dari ulama, tak ngerti majlis siapa ustaz, dia tak faham, apalagi habaib, tak ngerti apalagi aulia. Subhanallah, dengan berkat dia dikenakan Allah dengan si fulan, mulai bertahap sampai dia hanya duduk di majlis, kenal aulia, kenal soleh, sampai cinta maulid, cinta aulia, cinta. Oh, ini suatu yang lalu dia noleh ke belakang, masih puluhan kawan dia nganyut di tengah laut. Dia sudah mendarat dan selamat.
ingat dengan nikmat Allah itu nangis gitu hewan. Dan antum dan anak bisa nangis juga kalau antum bab rezeki. Kita ini kurang bersyukur. Kalau kita nunduk nyinggung yang lebih parah jauh dari kita tentang masalah rezeki, antum masih nangis. Ternyata aku masih dapat nikmat banyak. Maka Rasulullah ngomong, "Idza ra'aita rajulun faddalallahu bil mal wal khuluq fanzur ila man asfalaka." Kalau kamu lihat ada orang dilebihkan Allah rezekinya, kesehatannya apapun, jangan nyungak dia. Nunduk ke kepala kau, kata Nabi. Lihat orang yang jauh lebih di bawah kamu. Nah di situ kita bakal nangis, ikhwan. Ketika antum melihat keadaan kondisi umum yang tidak punya, ya, maaf ikhwan, dana PSN yang sampai ke kita tidak jarang untuk bantu kawan kita yang sudah kepepet sisip diusir dari kontrakan. Sudah nak diusir 4 bulan tak bayar kontrakan. Alhamdulillah duit PSM itulah yang kita pakai, samping duit-duit lain yang ada di tabungan pada kita. Kita tak mikir ke duit kontrakan. Apa? Melok mau tua, melok orang tua, apalagi punya rumah dewek, luar biasa. Ya kawan kita ada ngejo kan, mikir ke duit kontrakan, motor belum selesai, belum susu budak. Allah, kita dah kati beban itu kadang-kadang. Bahkan ngoyak ke duit dengan yang kadang kita sedih, alangkah sayangnya ada orang tahan melikah tas anak sekolah kelas 1 SD baru masuk kelas 0, tas 3,5 juta. Baca apa tas itu? Sementara anak tetangga kita beli tas rego 150.000 paling, sepatu 2 juta, kawan tangga 70.000. Oh, hati kayak cabut Allah nikmat. Apa Ustaz, duit anak kapan lagi nak nyenang ke anak kami? Sudah salah itu ikhwan, salah itu. Kita sering seperti itu, ya. Kapan lagi nak nyenang ke anak kami? Duit kami DB. Iya, duit kau, tapi ada jalan lain yang lebih bisa mencetak anak jadi orang soleh. Sedekahkan dengan niat agar Allah mencerdaskan anak kau, menyehatkan, memberikan hidayah, membaguskan akhlaknya. Masih ada puluhan anakmu yang belum ada punya tas masuk sekolah. Tas anak kita gegos sekian, ya Allah, bingung kita. Bahkan jadi tren lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Taib lanjut ikhwan rahimakumullah. Jadi nasihat yang membuat hati bergoncang dan kami menangis karenanya. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwadda' fa'ausina. Ini sahabat paham, berdetak jiwa itu. Ini tidak biasa-biasa Nabi memberikan nasihat ini. Ini boleh jadi kejadian di Arafah, ya. Terakhir Hajjatul Wada, Nabi memberikan khutbah itu luar biasa. Sampai sahabat ngomong, ya Rasulullah, yang kau sampaikan hari ini seakan-akan engkau ini akan berpisah dengan kami. Seakan-akan sudah dekat ajalmu, sehingga kau sampaikan segala-gala hal. Sampai sahabat menangis, hati bergoncang. Lalu mereka berminta kepada Rasulullah, berikan kami tambahan wasiat. Ausina ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Kembali lagi ya Rabb, ya. Makna takwa kita semua tahu, dan itulah yang kita cari kemarin di bulan puasa. La'allakum tattaqun. Tapi sekali lagi nasihat untuk diri anak dan antum, anak ulang itu tak apa-apa. Ya. Kita sebulan nih cukuplah waktu yang sangat panjang untuk muhasabah. Dapat tak makna takwa dari Ramadan, sepanjang Syawal itu sudah bisa kita jengok. Berapa banyak maksiat kita sudah lakukan, terutama maksiat mata ini, hati-hati ikhwan. Lewat HP ini dahsyat luar biasa. Ya, belum yang langsung mata nyengoknya langsung. Belum lagi maksiat mulut, ghibah, namimah. Sekarang oladas kita. Ya, nonton berita, nonton TV, ngantem. Tahu kita nak ketemu dia tu kapan tak tahu. Tapi melok ngatui. Kena nyebar ke fitnah, nyebarkan berita walaupun itu benar ghibah. Masalah ya. Usikum iya ya bitaqwa, kata Rasulullah, usikum bitaqwallah azza wa jalla wassam'an wa ta'atan, dan selalulah kalian untuk patuh dan taat. Lalu taat dan patuh kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada ulul amri yang memimpin kamu, kata Rasulullah. Siapa yang ditunjuk menjadi pemimpin di antara kalian, yang makna pemimpin zaman itu khalifah yang ditunjuk setelah Rasulullah wafat. Siapapun mereka yang dipilih menjadi pemimpin suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, suatu perkumpulan, ya, termasuklah sekal kecil ya. Di kampung ini ada RT yang dipilih, ditunjuk,
ya ketua langgar, ketua masjid misalnya kita pilih, maka orang itu ketika kita sepakat memilih dia, kita harus sam'an wa ta'atan, kecuali kalau dia memang menyimpang. Ya, selagi dia tidak menyimpang, tidak ada alasan karena dia bukan wong kaya, bukan wong berpendidikan, ya maaf, dia bukan wong kampung itu asli atau apalah alasan itu, untuk tidak taat tidak boleh. Kita harus taat kecuali kalau dia menyimpang. Makanya dalam ayat Al-Quran sudah ada atiullah wa rasul, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu urusan pemerintah ya, atau pemerintah bentuk kecil. Situ beda. Ketika Allah katakan atiullah wa atiur rasul, dua kali kalimat ati itu disebutkan. Tapi ketika kepada pemerintah dalam kata manusia tidak disebutkan wa ati lagi, langsung wa ulil amri minkum. Memang itu wawnya waw atau maknanya sama, perintah juga. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan kepada pemimpin atau yang memerintah di kalangan kalian. Dan taat ketika mereka tidak mengajak kita bermaksiat. Tapi kalau mengajak kita bermaksiat, menghalalkan yang diharapkan oleh Allah, tentu kita tidak harus taat. Cuma ada cara yang diatur oleh syariat, ya, dengan cara yang baik yang disahkan oleh syariat, bagaimana menegur seorang pemimpin atau pemerintah yang salah itu. Bukan dengan kita ngerasa benar lalu kita langsung menganggap kita adalah musuh, lalu kita lakukan hal-hal yang radikal misalnya. Tidak, semuanya diatur, yang diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi menekankan, kata Rasulullah SAW, wa in ta'mur alaikum abdan habasyiyah, walaupun seandainya yang dipilih jadi pemimpin itu adalah seorang yang dulunya seorang hamba Habasyi, hamba sahaya yang hitam, artinya maaf, secara casing bentuknya wong yang sangat rendah di pandangan manusia. Siapalah di kalangan kita, mungkin ada wong yang secara ekonomi, secara pendidikan, dia wong yang rendah, tidak ada. Tapi subhanallah, misal ini dalam hitungan misalnya di majelis taklim atau pesantren, lalu guru kita menunjuk si fulan ganti kenana, apa yang disyaratkan kamu dengar, kamu terima. Si fulan ini secara pandangan zahir kita wong yang rendah, tapi ketika yang menunjuk adalah guru kita, maka dia naik derajatnya. Itu sam'an wa ta'atan. Apalagi dipilih secara bersama-sama, musyawarah atau lihat voting dipilih, maka kita ikuti. Walaupun dia diumpamakan Nabi ini zaman dulu tuh wong yang dianggap rendah itu budak hamba sahaya yang hitam. Yang simbol ini biasanya ada pada orang-orang Habasyah atau Ethiopia, orang Afrika. Jadi Nabi menekankan, taatlah kamu kepada pemimpin kamu walaupun secara casingnya dia itu hina di hadapan kamu. Abdan Habasyiyah. Wa in ta'muru alaikum abdan habasyiyah wa innahu man ya'si minkum fasawfa fasayara ikhtilafan katsira. Lalu Nabi mengingatkan ini semua termasuk tanda-tanda mukjizat Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, wa innahu man ya'ish minkum, dan siapa yang panjang umur di antara kamu kaget bakal menemukan zaman yang di situ banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat-pendapat, banyak pertentangan-pertentangan. Maka Rasulullah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di nahdi. Maka Rasul berwasiat, nanti sementinggal aku, setelah aku wafat akan muncul zaman yang di situ macam-macam pandangan-pandangan wong berbeda-beda. Siapa nak selamat, maka ikutilah, berpeganglah kepada khulafa'ir rasyidin. Nabi sudah menggambarkan itu bakal ada, yaitu khalifah yang menggantikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti mereka, peganglah omongan mereka, pegang kuat-kuat, kata Rasulullah SAW. Siapapun mereka nanti yang terpilih, ikuti mereka. Fa'alaikum bisunnati, dan kalian berpeganglah pula dengan sunnahku, kata Rasulullah. Lagi kita berjalan dengan sunnah, mana sunnah itu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad. Bukan makna sunnah-sunnahnya sunnah-sunnah biasa, termasuk sunnah itu makna dini, agamaku, syariatku. Selagi kalian berpegang dengan syariatku, dengan ajaranku,
lalu mengikuti apa yang ada pada mereka, para pemimpin setelah aku, yaitu Khulafaur Rasyidin, maka kata Rasulullah SAW, kamu akan selamat, tidak terkena fitnah tersebut. Luar biasa fitnah itu muncul, ya, sampai zaman kita sekarang. Al-Mahdiyin, yang mereka itu para Khulafaur Rasyidin yang telah mendapatkan bimbingan dari Allah, dipilih oleh Allah pada hakikatnya, walaupun secara zahir mereka dipilih oleh para sahabat memilih sahabat itu untuk jadi pemimpin pengganti baginda Rasulullah dan seterusnya. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham, artinya peganglah erat-erat. Kan kalau ngigit yang kuat itu dengan geraham. Jadi jumpa Nabi, pegang kuat-kuat, jangan kamu lepaskan. Jangan kamu lepaskan mereka itu. Sunnahku, agamaku, ajaranku, dan mereka para Khulafaur Rasyidin tadi, min ba'di. Nah, lalu Nabi mengatakan, wa iyyakum muhdatsat, yaitu hati-hati kamu dengan perkara yang baru. Muhdatsatil umur, fa inna kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis, ya. Ada hadis lain Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin. Nah, ini yang sering dijual setiap naik mimbar, mereka setiap naik mimbar muka hadis ini. Memang Rasulullah pernah memakai hadis ini di atas mimbar, tapi sekali, tidak setiap kali. Kalau mereka ini setiap kali naik mimbar nyampe ke hadis itu. Bid'ah ada berarti mereka ini. Bid'ah ada mereka. Bid'ah, Nabi cuma sekali. Mereka berkali-kali setiap naik mimbar, pertama kali sampaikannya bab hadis bid'ah tadilah. Dan bid'ah yang ada di mata mereka yang kita anggap salah, fatal, yaitu mereka tidak mau mentoleran. Bid'ah pokoknya sesat. Setiap bid'ah itu perkara yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah, dan setiap yang tidak ada di zaman Rasulullah adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat masuk neraka. Kalau memang kita pakai pemikiran mereka, sepi surga itu, ya kan? Kata masuk surga. Ini kitab yang saya pegang ini, Bukhari, Muslim, yang hebat. Sampailah mushaf yang kita pakai, Al-Quran, maka mawjud fi ahdi Rasulullah, tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Tidak ada kalau itu. Kalau bicara tentang bid'ah, ya, kalau bicara tentang bid'ah kalau banyak. Kalau kita teliti di Masjidil Haram, Mekah, Masjid Nabawi, sangat banyak bid'ah-bid'ah yang muncul. Menara yang banyak tidak jadi simbol sekarang itu adalah simbol Islam. Maka wujud fi ahdi Rasulillah, wala fi ahdi sahabat Rasulillah. Tidak ada. Gubah juga mana ada. Apalagi Gubbatul Hadra itu sekian ratus tahun setelah wafat Rasul baru ada Gubbatul Hadra. Tapi menjadi simbol kota Madinah. Bahkan nisbah Gubbatul Hadra langsung kepada Rasulullah. Kalau bicara bid'ah dengan makna segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, alangkah banyaknya dalam kehidupan umat Islam ini. Bahkan hal itu sudah muncul sangat banyak di zaman para sahabat Rasulullah. Termasuklah pembukuan Al-Quran, ya, membuat harokat. Tidak ada zaman Nabi harokat. Bahkan syaulah titik pun tidak ada. Apalagi sekarang, ya, mushaf yang ada sekarang, manfaatnya sangat luar biasa. Ada tandanya, ada sabdunya, ada nomornya, ya. Apapun nanti dengan Nabi mengatakan, habis Nabi bersabda seperti tadi, rawahu Bukhari. Nabi pernah ngomong rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Tidak ada. Adanya rawahu Bukhari, Muslim, dan seterusnya itu setelah tabi'in 150 tahun setelah wafat Rasulullah. Imam Malik pertama mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Kalau bicara bid'ah dengan pandangan yang sempit seperti mereka, ya, hidup manusia tidak ada yang selamat. Madhab arba'ah itu bid'ah kalau ya kan, mana ada zaman Nabi. Paling duluan Imam Malik ada, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, seterusnya. Kapan itu muncul? 100 tahun setelah hijrah ke atas 150 tahun kurang lebih. Tidak ada zaman Sayyidina Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali, wala Hasan, wala Husain, wala Muawiyah. Tidak ada. Madhab itu tidak ada dulunya. Tidak ada madhab. Sekarang ngomong melok madhab itu kalau sekarang, ya, kalau dia tanya sama mereka, inti madhabnya apa? Kalau dia tahu bakal terjebak dengan pertanyaan ini, mereka ngomong, kami enggak pakai madhab. Wajah ngedab-dab inti. Wajah kau udah kata arah ngedab-dab. Ya. Tapi kalau dia jawab, oh kami madhabnya Hanafi, dia bilang macam,
Balik tanya sama dia, Hanafi itu kapan adanya? Mazhab itu kapan adanya? Apa ada di zaman Rasulullah? Apa ada di zaman khulafah? Tidak ada kali, ikhwan. Bid'ah berarti kau ahli bid'ah juga, masuk neraka juga mungkin. Itu pandangan mereka. Tapi kalau pandangan kita tidak. Bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Minimal kalau secara global dibagi menjadi dua. Ada ulama membagi tiga. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Madhmumah mahmudah. Bid'ah yang tercela, bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang dolal menyesatkan, dan bid'ah hasanah yang baik. Hatta di zaman sahabat sudah ada. Bahkan Sayyidina Umar menggunakan kalimat istilah bid'ah itu sendiri. Salat tarawih, sejarah ini mungkin kita semua tahu. Di zaman Rasulullah tidak ada salat tarawih berjamaah. Tidak ada Nabi menentukan 20 ataupun 11. Tidak ada. Nabi terkadang sholat di masjid, kadang-kadang Nabi sholat di rumah tarawih itu. Sampai Rasulullah wafat, berlangsung hal itu di zaman Khulafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umat tambah banyak, tambah pedas, tambah ramai. Akhirnya datang pemikiran yang cerdas dari Sayyidina Umar bin Khattab, lalu beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan semua mereka sepakat menyetujui. Walaupun waktu itu ada yang mengatakan jangan, itu belum ada zaman Nabi. Belum ada zaman Nabi. Tapi setelah mereka menyaksikan bagaimana fadilahnya dan hal itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Rasulullah, maka mereka membenarkan. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib memuji Sayyidina Umar bin Khattab setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Kenapa? Dengan beliau menjadikan salat tarawih berjamaah, kumpul di suatu waktu, dipimpin dengan satu imam. Sehingga zaman itu beribu manusia tadi katakanlah yang masing-masing mendatangi masjid Rasulullah dalam satu waktu yang sama dengan imam yang satu, masing-masing bawa obor, bawa lampu dari rumah, nancapkan di dinding masjid Rasulullah, sehingga masjid Rasulullah terang benderang. Waktu Imam Ali lewat depan magam Rasulullah, di samping ada magam Imam Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Imam Ali? Mendoakan Sayyidina Umar, nawwarallahu qabrak ya Umar kama nawwarta masajidana. Waktu itu Imam Ali lewat, balik dari masjid, balik dari salat tarawih, atau beliau akan salat tarawih. Beliau menyaksikan bagaimana masjid Rasulullah penuh dengan terang benderang lampu. Maka beliau tahu sebab awal yang adakan ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar sendiri kita mengakukan itu, menyaksikan umat kumpul dengan keindahan itu. Beliau mengatakan ni'mal bid'ah hadhi. Bid'ah paling nikmat inilah, kata beliau. Artinya sesuatu yang tidak ada zaman Nabi, inilah yang paling bagus. Makna bid'ah dalam makna bid'atul hasanah. Sekarang di zaman kita adanya buku nikah. Ada tak zaman Habib kita baik dulu? Zaman-zaman kemerdekaan ke bawah, mana ada buku nikah? Bid'ah. Itu baca sirah ta'liq. Bid'ah itu tidak ada. Dalam kitab fikih tidak ada. Tapi kenapa ulama membiarkan, membolehkan? Karena itu suatu yang bermanfaat. Suatu yang bermanfaat. Sekarang orang masuk Islam bikin sertifikat. Jangan tidak. Kenapa? Bermasalah kaget dia. Karena dia hidup di negeri yang ada aturan. Ketika dia masuk Islam tanpa sertifikat, nak kawin, yang lamar seorang muslimah, ketip nanya, muslim ni apa kau? Mana bukti? Artinya harus ada sertifikatnya, bukti itu. Oh dulu aku waktu di kampung, dulu aku waktu di Medan masuk Islamnya, ada saksinya. Mana wongnya? Ketika ente bisa ada bukti tadi, misalnya ini contoh bid'ah berhubungan dengan agama loh, berhubungan dengan agama. Dengan itu dia bisa. Buku kawin tadi, buku kawin, ente belum bikin, hati-hati ikhwan, maaf ya, banyak kita melok hall, melok maulid, menggampangkan urusan buat buku kawin. Jangan digampang ya ikhwan. Kamu bakal susah kalau kamu sudah punya anak duluan sebelum ada buku kawin. Kenapa? Anak ente nak masuk kakak nanya, anak siapa ini? Anakku. Nak dulu, mana buku kawin kau? Mana buku nikah? Ditanya uang. Dah kata tak masuk anak kita dalam kakak. Dalam hukum negara, seandainya kita meninggal, anak kita tidak dapat warisan. Hukum negara tapi bukan hukum agama. Sisip tidak dapat warisan. Kalau bersengketa di hakim bisa ngapa? Mana bukti si Fulan adalah anak almarhum Fulan? Dengan ada buku nikah tadi. Selamat. Adanya sirah nikah itu melindungi perempuan dari hak-hak yang akan terzalimi oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu ada 1001 contoh di zaman kita. Bid'ah itu. Ya. Bid'ah tapi bid'ah hasanah. Tidak semua yang baru yang tidak ada zaman Rasul dikatakan bid'ah.
Ya, adanya kita belajar Iqra. Aduh dah zaman Nabi. Hati. Ni yang dekade tahun 90 lahir ke pucuk. Lewat Iqra. Kalau dulu kami jam juz amma dulu. Ya. Iqra. Sekarang umat ini baca, mereka juga belajar sama. Ada istilah ilmu-ilmu agama ni, ilmu mustalah, ilmu Quran, ya. Balaghah, mantiq, mana ada disebut itu? Mana ada kitab-kitabnya? Yang paling besar ya Bukhari, Kutubus Sittah. Itu tidak ada zaman Rasulullah. Dan tidak pernah sahabat atau Nabi menyebutkan rawahu Bukhari Muslim, rawahu Imam Nasai, Imam Ahmad. Menunjukkan kalau itu muncul jauh di belakang mereka. Jadi kalau ada orang menganggap bid'ah itu cuma ada dolalah itulah, berarti orang naudzubillah ya, buntu akalnya, bodoh dalam agama sendiri. Ya, jangan nanti katakan bid'ah. Sekarang kita pergi haji naik pesawat, naik mobil. Kalau ente ngatakan tidak berjamaah, tidak usah naik mobil ente. Itu tidak ada urusan dengan agama ya kawan. Ya, kita bahas yang ada urusan dengan agama. Ya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah bismillah kita sambung lagi hadis yang ke-25 bismillah insyaallah taala. Hadisun hasan sahih. Fadhal muadzin adzan yang nak wudu barangkali silakan. Ya Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Marhaban bil qailin adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Marhaban bil qailin adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Radina billah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف ودرجة العلية رفيعة وبعث المقام المحمود الذي أتى يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa 'afiyatan da'iman fid dunya wal akhirah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Masuk bid'ah yang muncul di zaman kita sekarang, ya. Adanya jam digital yang menentukan waktu qomat salat. Langgar Maghrib, langgar Taibah, langgar Muslimun, langgar Sibut boleh jadi beda-beda menentukan qomatnya kapan. Langgar ngomong kalau kami habis azan 5 menit langsung qomat. Ini butuh kami 10 menit. Yang sana kami 7 menit. Ini bid'ah tak? Berhubungan dengan ibadah, menentukan waktu iqamah. Bid'ah jelas. Termasuk di masjid-masjid mereka ada juga itu. Menentukan qomat. Ada yang 20 menit setelah azan subuh. Ada yang 10 menit, ada yang 5 menit. Dalilnya mana? Kok ente bisa menentukan 5 menit? Ente menentukan 7 menit? Tidak ada dalil. Dalilnya apa? Dari kebijaksanaan tempat. Kebetulan kita di kota, daerah yang banyak pekerja, butuh cepat, butuh keluar kota. Macam mana pernah waktu itu sholat di Jakarta, begitu sholat azan, habis azan sholat sunnah 2 rakaat langsung qomat. Ngapa? Ternyata 80% orang yang sholat situ ngejer, ada yang nak ke Tanggang, ada yang nak ke Bekasi. Kalau nak pikir panjang tak bisa. Tapi kalau di sini, ya orang kampung sinilah. Nah, itu kebijaksanaan wilayah, kebijaksanaan masing-masing. Itu namanya nanti, namanya apa namanya? Di kita nih mur'ad juga bisa dalam hal itu. Nah, yang macam itu kan berhubungan dengan sholat itu, menentukan waktu qomat. Pernah tak Nabi ngatur? Tak pernah ada itu. Kalaupun Nabi ngatur, tepatnya berapa menit? Belum ada yang ngabari kita. Jadi kebijaksanaan masing-masing tempat beda. Apa itu disalahkan? Tidak. Untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Ketika kita masuk mushola, ini ada detik mundur kan? Ingat, tinggal 0,39 detik. Berarti nak solat sunnah tak cukup lagi nih. Jangan maksa ke diri. Manfaat ada, manfaat. Tapi urusan maksudnya masih 3 menit 06. 3 menit lewat 6 detik masih sempat solat sunnah. Tenang itu solat sunnah. Maslahatan tak? Kemaslahatan. Sehingga orang pun tahu begitu sudah dikit lagi qomat orang tak ada solat sunnah. Kalau tak kata itu mungkin belum ada qomat, solat ciko kawan yang bersekat masuk lagi yang ada solat pula terkacip juga sebenarnya kita. Nunggu qomat mundur. Tengah ada digital contohnya. Ini bid'ah yang bermanfaat. Ya, bid'ah yang jelas walaupun di situ ada khilaf. Kalau tanya dalilnya, kamu menentukan 10 menit setelah adzan subuh bawa qomat, kamu baca 7 menit, dari mana dalilnya? Mana ada dalil? Mana ada dalil? Tapi itu kebijaksanaan wilayah masing-masing dan itu bermanfaat untuk. Nah, ini termasuk salah satulah bid'ah. Kalau bicara bid'ahnya bid'ah karena Nabi tidak pernah menentukan. Tidak pernah menentukan berapa menitnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Fadhal siap-siap salat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا أشرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسائر المسلمين وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عهد الحق وآله وصحبه عداد الرسل والحمد لله